नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आपण महत्वपूर्ण रही भिडियो आपण मैंने निश्चित रूप से फास्ट लास्ट पर्यंत देखु आपण मानकर भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल रहिबो। बंधुगण एवं शुणु कुदृष्टि एवं तंत्र मंत्र रक्षा पाइबापी हेले हाथ में कला सूता बांधिबा उचित। नंबर 2 गुणी गारेडी तंत्र मंत्र रक्षा पाइबापी घर बाहरिबा बेले तिलक लगाइबा उचित एवं पाखरे ठाकुरंकर किछि जिनिस रखिले मंगल होइथाय। दर्शक बंधु एबे शुणु घर को तंत्र मंत्र रक्षा करिबा पई प्रत्येक दिन दीप जलाइबा उचित एवं दुआर मुहरे लेंबू कंचालंका टांगिबा उचित। जदि कौनसी रोग न थाई देहरु अत्यधिक झाड़ बाहरे एवं हाथ पाद शुष्क पड़ जाए तेबे कौनसी तंत्र मंत्र होइथिबार सूचना मिले। जदि कौनसी लोक उपरे गुणी गारेडी होइथाय तेबे शोइबा बेले मुंड उपरे पानी रखी शोइले एवं सेही पानी को फूल गछरे देले गछ मरी जाए। बंधुगण मने रखंतु तंत्र मंत्र होइथिबार जानिबाकू हेले गोटिए लेंबू तकिया तले रखी शोइले सकाळू जदि लेंबू सुखी जाइथाय मने रखंतु किंबा कला पड़ी जाइथाय तेबे तंत्र मंत्र होइथिबार सूचना मिलिबो। जदि अचानक घरे बिलेई साप चेमणिया किंबा कला भंवर प्रवेश करे तेबे यह तंत्र मंत्र किंबा गुणी गारेडी होइथिबार संकेत होई पारे। बंधुगण एबे शुणु जदि अमावास्या किंबा पूर्णिमा दिन कौनसी लोकठारे अस्थिरता देखा देउथाय मन रखंतु दर्शक बंधु तेबे ताहा तंत्र मंत्र होई पारे। तेणु संध्या बेले घरे गोबर घसी धुआं गोगुल लवंग सोरिष और घी पकांतु। मन रखंतु दर्शक बंधु जदि कौनसी निर्दिष्ट लोक विषय सबु बेले चिंता करुथांती तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होई पारे। तेणु कालींक उपरे 7टी गोलाप फूल चढ़ाई गोटिए फूलर 7टी पाखुड़ा खाइले ताहा दूर होई थाए। बंधुगण मन रखंतु या कले आपण मानकर मंगल हेब। जदि कौनसी लोक घर लोकंक सहित सबु बेले झगड़ा करुथाए तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होई पारे। तेणु गोटिए लेंबू को तांको मुंड चारिपटे एक उसीथर बुलाई 4 छकरे पकाई देबा उचित। जदि मन सबु बेले अस्थिर रहुथाए तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होई पारे। तेणु घरे गोबर घसी धुआं जावित्री गायत्री केशर एवं गोगुल पकाई देवा द्वारा दूर होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु यह करने द्वारा आपण मानकर मंगल हेब। जदि कौनसी लोक बिना कारण रागी जाइथांती तेबे यह तंत्र मंत्रर प्रभाव होई पारे। तेणु लवंग गंधक सोरिष एवं गोलमरीच को हनुमान को अर्पण करी पकेट रखिले ताहा दूर होता है। बंधुगण यह करंतु आपण मानकर मंगल हेब। जदि किछि तंत्र मंत्र होइथाय तेबे बिना रोगरे शरीर असुस्थ होइथाय। तेणु धଳା ଅରଖ ଚେରକୁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତେବେ ଜିରାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ତାର ଧୂଆଁକୁ ନାକ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ସକାଳୁ କଳା କପଡ଼ାରେ 8ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର 8ଟି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ सहदेवी चेर खंडे बांधी बेकरे धारण कले खराब दृष्टि दोषरु रक्षा मिलता है। मन रखंतु दर्शक बंधु जदि शरीर उपरे कुदृष्टि पड़ी थाए तेबे सकाळु 9टी गोलमरीच को मुंड उपरे 7 थर बुलाई दक्षिण दिग को पकाई देवा द्वारा ताहा दूर होता है। घरर मुख्य द्वार पाखरे धଳା ଅରଖ गछ लगाइबा द्वारा भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति घरे प्रवेश करती नहीं। जदि तंत्रर प्रभाव शरीर उपरे थाए किंबा प्रेत ग्रास करि थाए तेबे रसुण रसरे हेंगु मिसाई सुंगाइबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। बंधुगण मन रखंतु जदि शरीरर उपरे तंत्र मंत्र होइथाए तेबे रविवार दिन सकाळु कला दुदरा चेर को डाहाण हाथ रे बांधिबा द्वारा तंत्र मंत्र शक्ति नष्ट होइथाए। बंधुगण जदि तंत्र मंत्र द्वारा घरे अशुभ होउथाए संध्या समय रे गाधोई करी कंचा क्षीर रे
9 ବୁନ୍ଦା ମହୁ ମିଶାଇ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଘରେ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 7 ଥର ପାଠ କରି ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ତାଜା ଫୁଲର ଗୁଲଦସ୍ତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଝରକା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେଲେନାଇଟ୍ ପଥର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଗାଧୁଆ ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ବା ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶୋଇବା ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘରର ଝରକା ଏବଂ କବାଟକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଲୁଣ ପକାଇ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରେ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ କିଛି ଦିନ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚମକଦାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତାର ଧୂଆଁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଘୋଡ଼ା ନାଳକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣକୁ ଘରର ଝରକା କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଉଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଚାଉଳ ଏବଂ ଘିଅ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଦାନ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଘିଅର ହଳଦୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଯଦି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ତେବେ ଜଳରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ପକାଇ ଘରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କଳହ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଲବଙ୍ଗ, ସୋରିଷ ଏବଂ ଗୁଗୁଳ ମିଶାଇ ଘରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଧାରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଭୂତପ୍ରେତ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ବେକରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତେବେ ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲୁଣକୁ 7 ଥର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇବା ପରେ 4 ଖଣ୍ଡ କରି ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟର ଭଲ ଚାଲୁନଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ଥଳରେ 4 କାନ୍ଥକୁ ଛୁଆଇ 4 ଖଣ୍ଡ କରିବା ପରେ 4 ଛକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଦିଗକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ।